जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत पिला माने आज वीडियो रे तुम मानकर नुआ साहित्य बहिर पाठ 11 पद्मभूषण केलुचरण महापात्रଙ୍କ सह साक्षात्कार ए चैप्टर टिरो आमे प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करनेबा। मु जहा बुझिली क निम्नलिखित प्रश्न गुडी कर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। ताहले ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। एक नंबर गुरु केलुचरणଙ୍କ पिता तांको नै कोन भाबुथिले। ऑप्शन गुडी को केलुचरण कौलिक वृत्ति रे काम करंतु ना से रासलीला रे काम करी कलाकार होंतु ना से कौलिक वृत्ति सह अधिक किछि करी नाम अर्जन करंतु से पोथी चित्र पटचित्र मुखा चित्र प्रस्तुत करी सुनाम पांतु और बापा को बळी जांतु। तो एथि मधुर पिला माने ठीक उत्तरटी होछि से कौलिक वृत्ति सह अधिक किछि करी नाम अर्जन करंतु। ताहले एठी स्टार मार्क करबा हला। नेक्स्ट 2 नंबर मु हेउछि मो गुरु को आशीर्वाद रो फल कहिबार कारण कोन होई पारे। तो ऑप्शन गुडी को केलुचरण गुरु को घर को जाउथिले, केलुचरण गुरु को सह स्नान करुथिले, केलुचरण गुरु मान को उपदेश मानि नृत्य अभ्यास करुथिले ना केलुचरण निज सहधर्मिणी को सह गुरु को घर को जाउथिले। तो एथि मध्यरु पिला माने ठीक उत्तरटी हबो केलुचरण गुरु मान को उपदेश मानि नृत्य अभ्यास करुथिले। ओके नेक्स्ट 3 नंबर केउ कार्य रे शरीर ध्यान और तपस्या रो सम्मेलन करा जाय। घास काटिबा कार्य रे नृत्य परिवेशन कला बेले ना सुख रे निद्रा जाउथिया बेले ना विदेश भ्रमण कला बेले। तो एथि मध्यरु ठीक उत्तरटी पिला माने नृत्य परिवेशन कला बेले। ओके नेक्स्ट एबे तुमे तुम बंधु मानक सह आलोचना करो। तुमरा उत्तर ठीक कि भूल विचार करी खाता रे लेख। तो जेहेतु से खाता रे लिखिया पई कहिछि तेनु एला तुम माने सांग मानक सहित साथी मानक सहित आलोचना करिवो। जहा ठीक कि भूल आलोचना कलो तो सेगुडी को एठी लिखिबो हला। उत्तर मु मो बंधु मानक सहित आलोचना करी जानिली जे मोर उत्तर गुडी को ठीक। कारण एक रे केलुचरणଙ୍କ बापा थिले जणे पटचित्र शिल्पी। से चाहुथिले केलु जेपरि निजर कौलिक वृत्ति सह आउ किछि अधिक करी सेथिरे ना अर्जन करिबाकू। अर्थात पोथी चित्र मुखा चित्र पत्थर बा काठ खोदेई कारीगरी रे ना अर्जन करू। दुईरे केलुचरण जेउ जेउ गुरु को पाखरु प्रत्यक्ष भावरे नृत्य शिक्षा करिसेंती बा परोक्ष भावरे सेही सबु नृत्य जेपरि कथक कुचिपुड़ी मणिपुरी भारतनाट्यम आदि देखि तार अति भल अंश को निज नृत्य सहित मिसाई देइछंती। ताहारी सुप्रभाव रे से आज एते मान सम्मान रे भूषित होइछंती। तेणु केलुचरण एही सब जस को अति नम्र भाव रे गुरु को प्रति समर्पण करिबा परी कहंती जे मु हेउछि मो गुरु को आशीर्वाद रो फल बोली। 3 नंबर पॉइंट लिखिबो घास काटिबा ठारू आरंभ करी सुख रे सोइबा बा विदेश भ्रमण करिबा प्रवृत्ति जेते सब काम रहिछि तन्मध्यरु केवल नृत्य कार्य रे ही सर्वांग क्रियाशील रहिथाय। अन्य पक्षरे जे नृत्य करूछंती से कोन नृत्य करूछंती तार भाव को नै से नाचिबे। तेणु ध्यान और तपस्या परी दुईटी कार्य मध्य सेतेबेले एका संगरे संपादित होइथाय। एही कारणरु ही नृत्य परिवेशन कला बेले शरीर ध्यान और तपस्यार सम्मेलन होइथाय बोली कहा जाय। नेक्स्ट आस मेल करिबा। ताहले कस्तम सहित खस्तम को मेल करिबा। तो देखो करे पाठ रे थिबा किछि शब्द क स्तंभ रे दिया जायछि, ख स्तंभ रे एहार उत्तर रहि अछि। तुमे दल रे आलोचना करी स्तंभ दुईटी को मिलाओ। ताहले क स्तंभ सहित ख स्तंभ को कोन करबा जोड़िबा जेउथरे कि क स्तंभ रे किछि कोन दिया जायछि पिला माने ना किछि शब्द दिया जायछि। तो तार उत्तर गुडी को ख स्तंभ रे अछि। तेणु उत्तर गुडी के सहित मिसेइबा बा मिलेइबा। ओके तो देखो प्रथमे देइछि पिला माने कोन आखड़ा घर। आखड़ा घर कहले जेउठी कि कोन करा जाय एटा जोड़िबो
संगीत नृत्य अभ्यास करा जाउथिबा स्थली। नेक्स्ट आलिंगन। आलिंगन होची कोलाग्रत करिबा बा कोळेई नेबा। नेक्स्ट लोक नृत्य। लोक नृत्य होची पिला माने पाला, दास काठिया, छौ नाच, दंड नाच, घुमुरा, डालखाई प्रभृति। नेक्स्ट समर कला। समर कला हेउची युद्ध विद्या पाई आखड़ा इत्यादि। विद्यालय मानकर प्रचलित एनसीसी जेमति कि जातीय समर शिक्षार्थी एगुड़िक सब है तुम माने पिला माने कौन करिवो ना खाता रे एगुड़िक सब मिले नबो। ओके नेक्स्ट शीर्षक। एही साक्षात्कारटीर नाम पद्मभूषण केलुचरण महापात्रଙ୍କ सह साक्षात्कार दिया जायछि। शीर्षकटीर नाम बदलाइबाकु चाहछो कि जदि चाहू थाओ तेबे बंधु मानक सह आलोचना करी नुआ नाम बा शीर्षकटीए देबो। उत्तर प्रबंधटीर विषय वस्तु एवं पद्म विभूषण केलुचरण महापात्रଙ୍କ निष्ठा साधना और संघर्षमय जीवन को भित्ति करी एहार किछि नूतन एवं उपयुक्त शीर्षक दिया जाय परिबो। बंधु मानक सह आलोचना कला परे एही साक्षात्कारटी पई निम्नलिखित शीर्षक गुड़िकरू जे कोनोसी गोटे व्यवहार करा जाय परिबो। प्रथमे संघर्ष ही जीवन। गुरु केलुचरण तांकर तो ये लिखियो पिला माने फास्ट पे माने हेडलाइन करके लिखिबो हला। तो संघर्ष ही जीवन गुरु केलुचरण। कारण साक्षात्कार आरंभ रे से निजे कहिसंती जे संघर्ष ही जीवन एवं तांको पिला दिन खूब संघर्षपूर्ण थिला। ओडिसी नृत्यर विश्व गुरु। कारण निजर निष्ठा और उद्यम बल रे से ओडिसी नृत्य रे विश्व गुरु भावे परिचित होई पारि थिले। नेक्स्ट लिखिबो नृत्य मोर जीवन केलुचरण। कारण नृत्य ही तांकर पण एवं प्राण थिला बोली से एही साक्षात्कार रे प्रकाश करिसंती। नेक्स्ट गद्यांशर आलोचना। एही पाठरू किछि धाडी निम्न रे दिया जायछि से गुडी को मन देई पढ़ और सहपाठीଙ୍କ सहित आलोचना कर। तो प्रथमे प्रश्न देछि से गाड़ी मते बहुत कष्ट देला मो लक्ष्य पथ को मते बाट कढेई नेला। केलुचरण ए कथा काहेकि कहिसंती तेबे यार उत्तर लिखिबा। उत्तर केलुचरण उपरोक्त कथाटी कहिसंती कारण से पिला दिने निजर अभ्यास बसतः हातरे मुठाए तास नै बाहर को बाहरिला बेले तांको बापांको नजर रे पड़ीगला। से रागी जाई तांको गाली देई कहिले जे बड़टा जुआ खेली खेली पैसा बर्बाद कला आउ तू भी सेई दिगरे जाउछु। एपरी कही तांको ऊपरे हातरे धरिथिबा चिक्कण पत्थरटी को फोपाड़ी देले। ताहा जदिओ लक्ष्य भ्रष्ट होई गेला तेबे बापांको गाली सुनी से कांदी कांदी घर छाड़ी पुरी चली गले। गुरु मोहन गोस्वामी सबु सुनी केळु को पळेई नेले। तांको बापांको कहिले जे तो एठी पिला माने तांको बापांको कहिले जे केळु हेउछि तांकर पुओ तार समस्त दायित्व वर्तमान गुरु मोहन गोस्वामींकर। गुरुको पाखरे रही नृत्य शिखिले और शेषरे लक्ष्य पथरे से पहुंची जिवे। सेही कारणरू केलुचरण एही परि कहिसंती जे बापांकर गाली कष्ट देछि हेले लक्ष्य पथ को बाट कढाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन बापांको उपदेश माने अवशिष्ट जीवन अतिबाहित करिछि आनंद पाइछि। बापांकर केउ को कथा केलुचरण को उत्साहित करिछि कुह। उत्तर केलुचरणଙ୍କ बाबा मृत्यु पूर्वरु पुओ को 3 गोटी उपदेश देथिले। ताहा हेउछि एक रे हाते मापी चाखंडे चालिबो अर्थात सब बेले निरापदता मध्य रे रही काम करिवो। कारण किछि न भाबी न चिंती काम कले विपद पड़िबार संभावना रही थाए। द्वितीय रे कहिथिले करज न करी कर्म करिवो अर्थात निजर काम जहा भी रहू ताकू निज परिश्रम अर्थ रे समापन करिवो केबे करज नेई करिवो नाही। करज करी काम कले परे ताहा सुझिबा बड़ कष्टकर व्यापार होई थाए और बेले बेले सुझी मध्य हुए नाही फल रे सम्मान हानि हुए तेणु से परि काम करिवो नाही। 3 नंबर रे पॉइंट रे कहिथिले
ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ରଖିଲି ସେଥିରେ ମୋର ନାଁ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୁରୁମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଦିଗରେ ଯାଇ ଯେପରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ରଖିବେ ସେହି କଥା ହିଁ ହୋଇଛି। କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ବଡ଼ ହୋଇ ଅଜସ୍ର ଯଶ ଓ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ 3ଟି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ମାନି ଚଳିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଆମ ଦେଶ ଛଡା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପୂର୍ବକ ବହୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ସେ ମୋତେ ଉଚ୍ଚତର ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଏପରି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା। କେଳୁଚରଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେଇଠି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି। ଉଭୟ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ନୃତ୍ୟ ପଥରେ ସ୍ୱାମୀ କେଳୁଚରଣଙ୍କୁ କେବଳ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରାଇବା ଦିଗରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଥା କେଳୁଚରଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଚାର ବିଚାର ମୋ ପ୍ରତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ସେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଏହି କଥା କେଳୁଚରଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଗୁରୁମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପୁତ୍ର ପରି ରହିଥିଲେ ଓ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଥରେ ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। କେଳୁଚରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେବା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱରୂପ କେଳୁଚରଣଙ୍କର ସେବାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମୋହନକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କେଳୁ ସ୍ନେହ କଙ୍ଗାଳଟିଏ, ତା ଉପରେ ରାଗିବ ନାହିଁ, ସେ ତୁମର ନାଁ ରଖିବ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ବାସ୍ତବରେ କେଳୁଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର ଆଦି ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କେଳୁଚରଣ ଅତୀତର ସେହି କଥାକୁ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘାସ କଟାଳି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଘାସ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦାରେ ଘାସ କାଟିବା ଏକ ଲୟ। ଏଥିରୁ ତୁମେ କଣ ବୁଝୁଛ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, କେଳୁଚରଣ ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଘାସ କଟାଳି ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି କାମ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଘାସକୁ ଧରିଛି ଓ ଅନ୍ୟ କାମଟି ଦାରେ ଘାସ କାଟୁଛି। ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୟ ତାଳେ ତାଳେ କାମ କରୁଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଲୟରେ ନାଚିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଲୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ନୃତ୍ୟ ଠିକ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ ଲୟର ଉପାଦେୟତାକୁ ସେ ଏଇଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା, ବୁଝି ବିଚାରି। 1 ନମ୍ବର, ସାକ୍ଷାତକାରଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା, ବୁଝି ବିଚାରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବତ୍ ତାଙ୍କର ସେବା କଲି। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, କେଳୁଚରଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିଜର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ କହିଲେ ଓ କୋଳେଇ ନେଇ ରଖିଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ କେଳୁଚରଣ ଗୁରୁ ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ପୁତ୍ରବତ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଇ ଗାଁ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏଠାରେ କେଳୁଚରଣ ନିଜ ଗାଁ ରଘୁରାଜପୁର କଥା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସେହି ଗାଁର ପାଣି ପବନରେ ବଢିଛନ୍ତି। ସେହି ପାଣି ପବନ ତାଙ୍କ ଦେହର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ତାହା ଛଡା ସେଇ ଗାଁ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୀ ଓ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଗାଁ, ସତେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଆବାସ ସ୍ଥଳ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ମାଗୁଣୀ ଦାସ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗାଁର ମଣିଷ ଏବଂ କେଳୁଚରଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ସେଇମାନଙ୍କର ଏକ ଦାୟାଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜ ଗାଁ ରଘୁରାଜପୁରର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଆଶିଷରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଳାରୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ତ ଉତ୍ତର, କେଳୁଚରଣ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ
ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନୃତ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମୌଳିକତା ଓ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ସେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିଜେ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ବା ଗୁରୁ ବଳଭଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀଷରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କଳାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ନୃତ୍ୟ ଏକ ସାଧନା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କେଳୁଚରଣ ନୃତ୍ୟକୁ ଏକ ସାଧନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରଣ ନାଚିଲା ବେଳେ ତାହାର ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟି ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସତେ ଯେପରି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତାହାକୁ ସୁପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ତାହାକୁ ଏକ ସାଧନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଶବ୍ଦର ଖେଳ। ତଳ ଡୁବି ତବଲା ଚିତ୍ରରେ କେତେକ ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଓ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ମିଶି ଯାଇଛି। ତ ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ମିଶି ଯାଇଛି, ତ ସେଗୁଡିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପାଖର ବାକ୍ସରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଯେପରି ପୁଅ ଝିଅ, ତ ଏକ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ନା ନାହିଁ, ତ ସେମିତି ହଉଛି କଣ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ତ ସେଇଭଳି ଆଉ ବାକି ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧି କରିକି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଆଉ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଦେଖ। ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ରସ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଆସିବ, ହେଲା, ଓଡିଆରେ ଆଉ ସଂସ୍କୃତରେ ଉଭୟ। ତେଣୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନେବ। ଦଶାବତାର, ଦଶ ଯୁକ୍ତ ଅବତାର। ସେଇଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ। ଉତ୍ତରୋତ୍ତର, ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର। ନୃତ୍ୟାଭିନୟ, ନୃତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଭିନୟ। ଭାବାବିଷ୍ଟ, ଭାବ ଯୁକ୍ତ ଆବିଷ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ନୃତ୍ୟ ହେବ କି ନୃତ୍ୟ ହେବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ, ହେଲା। ନୃତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଭିନୟ ନା ନୃତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଭିନୟ, ବୁଝିହେଲା? ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଭାବାବିଷ୍ଟ, ଭାବ ଯୁକ୍ତ ଆବିଷ୍ଟ। ନାମାନୁଯାୟୀ, ନାମ ଯୁକ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ହେଲା। ନାମ ଯୁକ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ୟଟା ଭୁଲରେ ଅଛି, ହେଲା, ତ ଏଇଟା ହେବନି, ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ହବ, ବୁଝିହେଲା? ନାମ ଯୁକ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ। ନେକ୍ସଟ, କାଳାତିପାତ, କାଳ ଯୁକ୍ତ ଅତିପାତ। ନେକ୍ସଟ, କରାୟତ, କର ଯୁକ୍ତ ଆୟତ। ତ ଆମେ ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ବୁଝିହେଲା? ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ପୁଅ ଓ ଝିଅ, ମନ ଧ୍ୟାନ ହଉଛି ମନ ଓ ଧ୍ୟାନ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, କାନ୍ଦି ଓ କାନ୍ଦି, ଦେଶ ବିଦେଶ, ଦେଶ ଓ ବିଦେଶ, ବାପା ମା, ବାପା ଓ ମା। ତାପରେ ରାଗ ରାଗିଣୀ, ରାଗ ଓ ରାଗିଣୀ, ଅଭାବ ଅନଟନ, ଅଭାବ ଓ ଅନଟନ, ଆଚାର ବିଚାର, ଆଚାର ଓ ବିଚାର। ତ ଏଇଭଳି ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ, ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଲେଖିନେବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଶିଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପରେ ଦେଇଛି, ଏହି ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ ମୋ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କଲି, ସନ୍ତୋଷ ପାଇଲି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲି, ପ୍ରଶାନ୍ତି ବାଣ୍ଟିଲି। ଉପର ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତ ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଶାନ୍ତି, এই দুইটিକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଶବ୍ଦ। ତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିର ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ତାହା ଯଥାକ୍ରମେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବ। ସନ୍ତୋଷ ଅ ଲାଗିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ, ସେଇଭଳି ଶାନ୍ତି ଅ ଲାଗିଲେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଶାନ୍ତିର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଅ ଲଗେଇଦେଲେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ସେଇଭଳି ଚାଲ। ଖ, ତୁମେ ଏହି ପାଠରୁ ଆଉ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଖୋଜ, ସେଗୁଡିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାହେଲେ ଏଇ ପାଠରେ
ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ଓକେ, ଚାଲ ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ଆଗ୍ରହ, ଅନାଗ୍ରହ, ମୁଖ୍ୟ, ଗୌଣ, ଚଞ୍ଚଳ, ଧୀମା, ମୁଗ୍ଧ, ଦୁଃଖିତ। ଗାଁ ସହର ସେଇଭଳି ବ୍ୟସ୍ତ ଧୀର, ସହର ଗାଁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର, ଆଦର୍ଶ ଅନାଦର୍ଶ। ସେଇଭଳି ଆଉ କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସୁନାମ ଦୁର୍ନାମ, ସମର୍ଥନ ଅସମର୍ଥନ, ଆନନ୍ଦିତ ଦୁଃଖିତ, ପ୍ରଚାର ଅପପ୍ରଚାର, ସୁନାମ ଦୁର୍ନାମ, କୁପ୍ରଭାବ ସୁପ୍ରଭାବ, ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ, ଉଦ୍ୟମ ନିରୁଦ୍ୟମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ, ସମ୍ମାନ ଅସମ୍ମାନ, ଉତ୍ସାହ ନିରୁତ୍ସାହ, ସଫଳତା ବିଫଳତା ବିଫଳତା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଭଳି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ମାନଙ୍କର ବହିରେ ଅଛି ହେଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଲେଖିନେବ ଖାତାରେ। ନେକ୍ସଟ ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ନେଇଥିଲେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ତାର ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଉତ୍ତର ଅନାଗ୍ରହ, ପାଠ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହତା ହେତୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଧୀର, ଧୀର ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଗୌଣ, ସେ ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ଗୌଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲା। ଗାଁ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଛାଡି ସହରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀମା, ସେ ଏତେ ଧୀମା ଲୋକ ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ଠିକ ସମୟରେ ହେବ ନାହିଁ। ସୁଖ, ସେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି କରି ସୁଖରେ ଅଛି। ଦୁଃଖିତ, ସେ ବେମାର ପଡିବା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। ଅପବିତ୍ର, ତୁମେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତେଣୁ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାକୁ ଅପବିତ୍ର କର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ସହର, ଆମ ସହରରେ ଗାଁ ପରି ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ମିଳିବା ବଡ କଷ୍ଟ। ଅନାଦର୍ଶ, ସେ ଜଣେ ଅନାଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କଣ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେ ଯେଉଁ ସହର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଅପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ମିଳିବ। ନିରାନନ୍ଦ, ସେ ଏକ ନିରାନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନାମ, ସେ ଅଭାବରେ ପଡିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ହଇରାଣ କରୁଥିବାରୁ ଅଯଥାରେ ଦୁର୍ନାମ ଅଜୁଛି। ନିରୁଦ୍ୟମ, ପିଲାଟି ନିଜର ନିରୁଦ୍ୟମତା ହେତୁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ପଡି ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଅସମର୍ଥନ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସମର୍ଥନତା ହେତୁ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଗଲେ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡିଦେଲେ ପୁରା ନମ୍ବର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖିତ, ପିଲାଟିର ଅସଫଳତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ଅଭିଶାପ, କର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଠିକ ସମୟରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଭୁଲିଯିବେ। ଅପପ୍ରଚାର, ତାଙ୍କ ପରି ସାଧୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆଜି ଲୋକେ କୁଶିକ୍ଷାରେ ପଡି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅସମ୍ମାନ, ଯଦି ତୁମେ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହଁ ତେବେ ଅଯଥାରେ ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଦୁର୍ନାମ, ଏତେ ବଡ ଅଫିସର ହୋଇକି ସାମାନ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଦୁର୍ନାମ ହୋଇଛି। ନିରୁତ୍ସାହ, ସବୁ କଥାରେ ତୁମେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ସୁପ୍ରଭାବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସୁପ୍ରଭାବ ପଡିଥିବାରୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ବିଫଳତା, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ହେତୁ ସେ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସ ଆମେ ଖୋଜିବା। କ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖ, ଏବେ ତୁମେ ପାଠ୍ୟ ଆଧାରରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସଂଗ୍ରହ କର। ତାହାକୁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା, ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ବା ଆହରଣ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା। ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ କରିବା, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଆହରଣ। ଓକେ, ଚାଲ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ
तो এইভাবে তুই মানে দুইটি স্তম্ভ କରିନେବ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ବା ଆହରଣ। ଗୁରୁ ବଳଭଦ୍ର ସାହୁ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ, ରାସଲୀଳା ଏବଂ ମର୍ଦଳ ବଜାଇବା ଶିକ୍ଷା। ଗୁରୁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ, ରାସଲୀଳା, ଗୀତ ମର୍ଦଳ ବଜାଇବା ତଥା ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଗୁରୁ ଦୁର୍ଲଭ ସିଂ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟର କଳା ଆହରଣ। ଗୁରୁ ଦୟାଲ ଶରଣ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ନୃତ୍ୟ ଯେମିତିକି କଥକ, କୁଚିପୁଡ଼ି, ମଣିପୁରୀ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଶୈଳୀ, ତାଳ, ଲୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନାର କୌଶଳ ଆହରଣ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପହଳି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହୁତ ପହଳି ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ତ ଦେଖିବା ଆଜି କଣ ପହଳିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। এই ପାଠଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର କଥା ରହିଛି। ସେହି ପର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକାଙ୍କ ସହାୟତା ନେବ। ଏଠାରେ କେତୋଟି ପର୍ବକୁ ନେଇ ପହଳି ରହିଛି, ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ତାହାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାହେଲେ ଆଜିର ପହଳିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପର୍ବକୁ ନେଇ। ତ ଦେଖିବା କରେ ଦେଇଛି ମନେ ମନେ ଭାବ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ସେଦିନୁ ଆରମ୍ଭ ଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦନ, ରଥ କାଠ ହଣା ହୁଏ ସେଦିନ, ବାହା ବ୍ରତ ଘର ପାଇଁ ସୁଦିନ, କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ତିଥିର ନାମ, କୁହ ଏ ପିଲାଏ ଲଭ ସୁନାମ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କୁହ ତ କୋଉ ଦିନ ଆମର ରଥ କାଠ ହଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ତା ସହିତ ବାହାଘର ବ୍ରତ ଯାହା ବି ହଉ ସେଦିନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଲା। ତାହେଲେ କୁହ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହେଲା, ଉତ୍ତର ଲେଖିକି ଲେଖିଦବ। ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡେ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟାରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଖରେ କଣ ଅଛି। ଗାଈ ବଳଦଙ୍କୁ କରାଇ ସ୍ନାନ, ବେକେ ଫୁଲମାଳ ଶିରେ ଚନ୍ଦନ, ପିଠା ପଣା ଦେଇ କରୁଛେ ପୂଜା, ପିଲାମାନେ ମିଶି କରନ୍ତି ମଜା, ସେଇ ଦିନଟି କାହା ଜନ୍ମଦିନ କହିଦେବଟି। ତାର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କଣ ପିଲାମାନେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲେଖିଦବ, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ଖ ସଇଲା ତାପରେ ଗ, 12 ମାସେ 13 ପରବ ହୁଏ, ସବୁ ପରବରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପରବରେ ତିନିଏ ମିଶି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ହସି, 9 ଦିନ ପରେ ଆସନ୍ତି ଫେରି, ପରବର ନାମ କୁହ ବିଚାରି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପର୍ବ ଯେ କି କଣ ପିଲାମାନେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ତୁମେ ମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିକି ଲେଖିବ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଘ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପୁଣ୍ୟ ଦିନ, ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କଳା ବଦନ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଆଣି ଗାଧୋଇଲେ ସେଠି ଆସିଲା ପାଣି, ହୋଇଲେ ସୁବେଶ ଭକତ ଖୁସି, ଲୀଳା କରନ୍ତି ସେ ପାପ ବିନାଶୀ, କୁହରେ ଧାନ କେତେ ଗରା ପାଣି ଦେଶର ନାମ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କହନ୍ତି ହେଲା। ଲେଖିବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। বা ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ପିଲାମାନେ ପରେ ଦୀର୍ଘକାର ଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଛି ଯେ କେତେ ଗରା ପାଣି ଆଉ କେଉଁ ବେଶ। ତ ପିଲାମାନେ କେତେ ଗରା ପାଣି 108 ଗରା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗାଧାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କୋଉ ବେଶ ନା ଲେଖିବ ଗଜ ଉଦାହରଣ, ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ ହେଲା। ଏଭଳି ତୁମେ ଲେଖି ନବ। ତାପରେ ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏତିକି ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକି ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ।
ताहले चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को गोटे लाइक करदब आ सांग मानक शेयर करबो। थैंक यू।